نور اور سرفراز کی خوشیوں کو لگی نظر، یا اللہ پاک نور کی مدد کر چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے۔ نور کی طبیعت ہوئی خراب، ایمرجنسی ہاسپٹل جانا پڑا۔ نور کو کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، ان ساری باتوں پر ہم کریں گے ذکر۔ اور آخر یوسف کیوں ایموشنل ہوا ہے، یوسف کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، کیا یوسف واقعی اپنی ماں کی طرف سے پریشان ہے، اور سرفراز کے گھر کی بلا کس کے اوپر ٹلی، یعنی کہ نور کی جو طبیعت خراب تھی اس کی بلا کس کے اوپر ٹلی ہے۔ تو جی ہاں گائز، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جی ہاں گائز، آج کا بلاگ اسٹارٹ کیا ہے میں نے ڈیلی روٹین کے ساتھ، اور یہاں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ تو جی ہاں گائز، بلاگ مارننگ روٹین سے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ہمیشہ اپنی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں ڈسکس کرتی ہوں جو کہ بالکل حقیقت ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کے لیے برے دل سے بات ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کے لیے برا ہوتا ہے۔ جو ان کی ویڈیو میں ہوتا ہے، جو ان کی کمنٹس باکس میں ہوتا ہے، یا پھر جس پہ وہ خود ریئیکٹ کرتے ہیں، یا پھر کچھ ریئیکشنز والے جس پہ بات کرتے ہیں، وہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتی ہوں۔ تو جی ہاں گائز، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سرفراز کا سیکنڈ لاسٹ بلاگ آیا تھا، تو اس میں دکھایا کہ نور کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور نور کو لگ گئی ہے نظر۔ تو جی ہاں گائز، یہ باتیں ساری ہو رہی تھیں، تو نور کی حالت کیا ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک اور بلاگ میں دیکھا تھا جس میں ماشاءاللہ نور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ گھومنے گئی ہے، انجوائے کر رہی ہے، کیونکہ وہ ڈیلیوری کے کچھ ٹائم پہلے سے ہی اس نے گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا، اور اب چھیلا ویلا ہونے کے بعد اور حقیقہ وغیرہ ہر چیز ہونے کے بعد تو انہوں نے درگاہ شریف کی حاضری دی تھی۔ درگاہ شریف کی حاضری دینے کے لیے کیا پتہ ان کی منت تھی، کیا تھی، کیونکہ وہ لوگ کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے کہ درگاہ شریف جائیں گے، پر بارشوں کی وجہ سے نہیں جا پائے تھے، تو پھر بھی وہ آخری میں چلے گئے۔ اور اس دن آپ لوگوں نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ نور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوش تھی، اپنے شوہر بچوں کے ساتھ بہت اچھا انجوائے کر رہی تھی، اور بہت ہی خوشی تھی۔ اور نور نے بھی بتایا کہ ہاں میں کل سارا دن صحیح تھی، اور میں خوشی سب جگہ گئی ہوں، گھومی ہوں، پھری ہوں، کچھ نہیں، بس رات میں ہی اچانک اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے تو نور خود اسٹے کرتی رہی کہ ہاں صحیح ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جا کے وہ طبیعت جو تھی اس کی بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو سرفراز نے اپنی امی کو کال کی، امی نے اس کو چھٹتے ہی مشورہ دیا ہے کہ نہیں تو سیدھا ہاسپٹل لے کے جا، اور اس کو ہاسپٹل لے کر جا۔ تو رات بھر نور وہیں داخل تھی، جیسے کہ سرفراز نے اپنی ویڈیو میں بتایا۔ تو یہ تو تھی نور کی طبیعت کو لے کے۔ اب جب سرفراز صبح گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے گھر کی ایک چڑیا جو ہے وہ کہ مر چکی ہے، جو کہ اس کی امی نے ریاض کو یعنی کہ یوسف کو گفٹس دیے تھے، تو وہ چڑیا مر چکی ہے۔ تو سرفراز نے بتایا کہ میرے گھر کی بلا ٹل چکی ہے، یعنی کہ جو نور کی طبیعت رات بھر خراب تھی۔ تو کہتے ہیں نا کہ پرندہ یا کچھ جانور اپنے اوپر بلا لے جاتا ہے اور اپنے اوپر ساری مصیبتیں لے جاتا ہے۔ تو جی ہاں گائز، یہ بات بالکل صحیح ہے، یقینی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کچھ لوگ تو شوق میں پرندے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے رکھتے ہیں جہاں بڑے بزرگ وغیرہ ہوتے ہیں کہ ہم، اور جہاں زیادہ تر وہ بیمار رہتے ہیں، تو وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو بھی بلا ہے یا کچھ بھی ہے وہ پرندے اپنے اوپر لے جائیں گے۔ اور یہ معجزہ یا یہ حقیقت میں نے بھی واقعی ایک جگہ دیکھا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ بٹیر اس چیز کے لیے معنی رکھتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہے تو آپ بٹیر رکھ لو، تو وہ اپنی جان پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ بات میں نے سنی تو تھی، پر میں نے آزمائی کب، دیکھی کب، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ہمارے کچھ ایک ریلیٹیو تھے، ان کی والدہ 6 مہینے سے بیمار تھی، تو 6 مہینے سے بیمار تھی، ان کا بہت اچھی خاصی وہ چلتی پھرتی تھی ماشاءاللہ، پورے گھر کا کام، کبھی وہ بہوؤں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوئی، کبھی وہ بیٹیوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے بہو کو بھی بیٹھ کے کھلایا تھا، اتنی وہ اچھی اور پیاری خاتون تھی۔ پر وہ 6 مہینے کے اندر ان کو شوگر ہوئی، شوگر تو تھی پر وہ ایک لمٹ کراس کر جاتی ہے، تو وہ ہوئی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں
उनका पैर कटा, पैर कट के उनका कुछ हुआ, यानी कि वो बिस्तर से बिल्कुल ही लगती चली गई, यहाँ तक कि पर उसी दौरान इस 6 महीने के दौरान उनके घर में 12 से 14 बटेर आए और 12 से 14 ही बटेर उनके घर में मर के चले गए। तो गाइज़ ये थी, जब तक वो जीती रही तो बटेर जो है वो मरते गए, और जब उनका आखिरी वक्त था तो बटेर यानी कि ज़िंदा, आखिरी बटेर जो था वो ज़िंदा रह गया, क्योंकि वो खुद अपनी बला अपने ऊपर ले गई थी और उससे पहले जो भी थी वो सारी वो बटेर अपने ऊपर ले रहे थे। और यही एक चीज़ है, मैंने भी एक जगह नोट की कि जब उनका ये वाक़या सुना कि हाँ बटेर अपने ऊपर ले लेता है, तो भाई हँसने वाली बात नहीं है, पर कहते हैं ना कि इंसान एक बात करता है। तो फिर यही चीज़ किसी और ने भी देखा और उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ उस फला इंसान के घर में बटेर थे, तो वो अपनी मुसीबत जो थी वो अपने ऊपर ले गया था। तो उन्होंने भी वो बटेर अपने घर में रखा, क्योंकि उनके घर का भी बुज़ुर्ग बीमार था, तो उन्होंने वो बटेर अपने घर पे रखा। बटेर रखने के बाद अब वो रोज़ सुबह उठ के देखते कि बटेर मरा है या ज़िंदा है, मरा है या ज़िंदा है, यानी कि हमारे घर का जो फ़र्द है वो बच जाएगा। पर इत्तेफ़ाक़न ये था कि उस शख़्स को खुद ही दुनिया से जाना था और अल्लाह पाक के पास उनका बुलावा था, तो वो बटेर वहीं अपनी जगह पे था और वो जो जाने वाला शख़्स था वो 2 दिन के अंदर अंदर अल्लाह मियाँ के पास चला गया। यानी कि 1 हफ़्ते का टाइम था, पर 2 दिन 3 दिन उनकी तबीयत जो थी वो ज़्यादा सीरियस रही थी। यानी कि हॉस्पिटल जो गए थे वो अपने पैरों पे चल के गए और आए जो थे तो वो स्ट्रेचर पे आए थे। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जी हाँ गाइज़, नज़र और बद इतनी बुरी चीज़ है, और ये बात भी हकीकत है कि परिंदा या जानवर अपने ऊपर ले जाता है। अब वो नाज़िया को नूर को किसकी नज़र लगी, कैसे नज़र लगी, क्यों नज़र लगी, और क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक अपनी खुशी ज़ाहिर कर रही थी और ये चीज़ें उसके साथ थी। अब ये चीज़ें मतलब कि जब सरफराज ने बताया कि नूर की तबीयत इस तरह ज़्यादा ख़राब थी, पूरी रात हॉस्पिटल में थी और ड्रिप्स वगैरह उसकी लग रही थी, तो लोगों ने पूछा, जो कि सरफराज के सब्सक्राइबर थे, प्यारे थे, उन्होंने पूछा कि नूर को क्या हुआ है। पर सरफराज ने अभी इस बात पे से कोई भी पर्दा नहीं उठाया, कुछ भी नहीं बताया कि आखिर नूर को क्या हुआ था। सिर्फ़ इतना बताया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो जी गाइज़, ये थी बात सारी। अब अल्लाह पाक नूर को सेहत तंदुरुस्ती दे, शिफा दे और उसको अपने बच्चों पे हमेशा सलामत रखे। छोटे-छोटे बच्चों का साथ है और अल्लाह पाक किसी भी माँ को बीमार ना करे, क्योंकि जब एक माँ और एक औरत बीमार होती है तो पूरा घर बिखर जाता है और उसको देखने वाला कोई नहीं होता। पर यहाँ अच्छी बात है कि सरफराज इस चीज़ को समझ रहा था और घर वालों ने भी समझी इस बात को, तो यहाँ बहुत अच्छी बात है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि सारा दिन आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, क्योंकि 3-4 दिन से यहाँ हब्स बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था और किचन में तो बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा था, इस कदर हब्स था और गर्मी थी। तो इत्तेफ़ाक़न अल्लाह पाक की तरफ से आज दोपहर से जो बारिशें हो रही थी, और इस कदर बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि ऐसा लग रहा था कि बारिश के साथ ओले ज़मीन पे गिर रहे हैं, यानी कि इतनी तेज़ आवाज़ थी कि हम लोग खुद देख के हैरान हो गए और परेशान हो गए। और अब रात का वक्त था, तो यहाँ पे भी बारिश और बादल इस कदर गरज रहे थे कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि कहीं बम फट गया हो या आसमान फट के कहीं गिर गया हो, इस कदर डर लग रहा था। और कभी भी मैं इतना नहीं डरी हूँ, पर इस वक्त मैं कुछ 2 वजह से डर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो थे तलबिया, ज़ैन, हम्माद, वो ट्यूशन गए हुए थे और पहले ट्यूशन जो था उनका करीब था, अल्लाह ना करे कोई मसला होता था तो वो अपनी मामी के घर चले जाते थे, पर अब ट्यूशन जो है वो थोड़ा दूर हो गया था और मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी कि घर से निकले भी कैसे बच्चों को लेने, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और बच्चे आएंगे भी तो कैसे आएंगे, उनके पास बैग है और ये है वाला है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल कोर्स कितना महंगा है और उसको अफोर्ड करना कितना मुश्किल है, तो मैं इन चीज़ों को लेके भी परेशान थी। पर यहाँ टीचर ने थोड़ी सी हेल्प करी कि उनका बैग जो था वो स्कूल में ही रख लिया और जब बारिश थोड़ी सी हल्की हुई थी फिर बच्चों को घर पे भेज दिया। तो गाइज़, ये थी आज की मेरी सारा दिन की वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ बांटी। तो आप लोगों को कहाँ तक अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।